قوم لوط پر رب العالمین نے پتھروں کی بارش کس گناہ کی وجہ سے کی اور ان کی بستی کس گناہ کی بنیاد پر الٹا دی گئی تھی، اور ان کی طرف رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا اور ان قوم نے انکار کیا۔ انشاءاللہ مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گی۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حرام تھا جو تارخ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے شامل تھے۔ نیز آپ حضرت ابراہیم السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے کے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ لوگوں پر تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے لوگوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے، مگر یہ بات ان بستی کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگوں کو ان کے علاقے میں نہ آنے دیا جائے، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور، تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت ہی توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بے ہدہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند تھے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ مزید اور زیادہ گناہ کرتے رہے اور فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھنے لگے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا کوئی بدلہ نہیں لیتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے نکل چکے ہو۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔
कुरान पाक में है, वो कहने लगे ऐ लूत अगर तुम बास ना आए तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को अल्लाह की राह पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ रहे, लेकिन वहां तो कैफियत ही ये थी कि मर्द बढ़ता गया। जूं जूं दवा की यानी जूं जूं उनके लिए दुआएं की, जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराते वो उतना ही उनका तमस्खर उड़ाते। और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अज़ाब की फरमाइश कर दी और बोले ऐ लूत अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों पर मोहर सबत कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने निहायत ही बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने हाथ फैलाए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार इन बदबख्तों लोगों के मुकाबले में तू मेरी मदद फरमा। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। चुनांचे हजरत जिब्राइल चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हो गए। थोड़ी देर के बाद कौम के बदफेल लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इकदाम से बाज न आई तो आपने अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और जिंदा हो गए और लोगों को कहा, लोगों मेरी बेटियां हैं, मैं इनका तुम्हारे साथ निकाह कर देता हूं, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएंगी, लेकिन इन मेहमानों को छोड़ दो। मगर वो लोग बदबख्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, ऐ लूत तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी लड़कियों से कोई मतलब नहीं, जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो हमारे हवाले कर दो। ये मंजर देखकर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी आप बिल्कुल ही कोई फिक्र ना करें, हम लोग अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं, लिहाजा आप अपने घर वालों को अहलो अयाल को साथ लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से दूर निकल जाइए और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखे, इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उल्ट दिया और ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गई। फिर इन पर पत्थरों की बारिश हुई और इस जोर की संग बारी हुई कि कौम लूत का एक एक आदमी मर गया और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई और हर एक पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। और आइन उस वक्त जब शहर उल्ट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिक थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा, हाय मेरी कौम, ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके सर पर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद में हक ताला का इरशाद है, तो हमने लूत और उनके घर वालों को निजात दी बजुज उनकी एक औरत के कि वो रह जाने वालों में हो गई, और हमने उन पर एक मींह बरसाया तो देख उनका कैसा अंजाम हुआ मुजरमों का। जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरियों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक होगा। इस वाक़े से मालूम हुआ कि लवातत किस कदर शदीद और हौलनाक कबीरा गुनाह है।
इस जुर्म में कौम लूत की बस्तियां उल्ट पुलट कर दी गई और मुजरिमीन पत्थरों के अजाब से मरकर दुनिया से नेस्तो नबूद हो गए। और एक रवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबलीस से एक दिन पूछा कि ए इबलीस बता, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है? तो इबलीस ने कहा सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को ये गुनाह नापसंद है कि मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे। और हदीस मुबारका में भी इसकी शदीद मजम्मत की गई है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरत का अपनी फर्ज को दूसरी औरत की फर्ज से रगड़ना ये दोनों की ज़नाकारी है, जो गुनाह कबीरा है। और जो कौम इसके अंदर मुब्तला हो जाती है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मर्द मर्द से बदफेली करे उस पर अल्लाह की लानत हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बस सलाम।